नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 मरीजों की गिणती और मौत की दर सब तो घट है। शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों की मीटिंग में रवायती इलाज प्रणालियां ते नवा उप समूह गठित करने की तजवीज़ की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 तो बाद भारत के आसियान देश विश्व अर्थचारे के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एयर इंडिया अनुसार वंदे भारत मिशन अधीन विदेशों में फसे 2.5 लाख भारतीयों को वापस लिया गया है। बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के मामले में साबका उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सीबीआई अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थावां कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुए वित्तीय दबाव को घट करने यत्नशील ने। केंद्र वालों डाकघर दीयां बचत योजनावां नूं शाखा डाकघर पद्धर ते वधाउण दा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व के उन्हां देशों में शामिल है जिथे प्रति 10 लाख की आबादी ते कोविड-19 मरीजों की गिणती और मौत की दर सब तो घट है। शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में मरीजों के सेहतयाब होने की दर 63.45% और मौत की दर 2.3% है। उन्होंने कहा कि भारत में पहला व्यक्तिगत सुरक्षा कवर PPE किट का निर्माण करने वाली कोई भी कंपनी नहीं सी, पर पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इस किट को वड्डी पद्धर ते तैयार करने की समर्था हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि देश हुण वधिया PPE किटां बरामद भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि होर स्वदेशी उपकरणों का उत्पादन भी वधाया गया है और वेंटीलेटर और मैडिकल ऑक्सीजन की मंग और सप्लाई के फर्क को घट किया गया है। उन्होंने रवायती इलाज प्रणालियों को हुलारा देने लिए शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों के उप समूह गठित करने की तजवीज़ भी की। हमने बताया कि कैसे आज भी भारत का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है, 2.37 के करीब। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 63% से ज़्यादा है। हमने बताया कि कैसे अभी तक करीब 15 मिलियन हम टेस्ट कर चुके हैं, हर रोज़ 0.35 मिलियन टेस्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन टेस्ट तक हर रोज़ की हम अपनी क्षमता ले जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत में जहाँ PPE या वेंटिलेटर्स इत्यादि जितने भी हमारे इंडिजिनस लेवल पर चीज़ें हैं ये बन नहीं पाती थी, आज उनको भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। उत्तर पूर्वी खेत्र के विकास बारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी तो बाद विश्व की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भारत और आसियान देशों की मुख्य भूमिका रहेगी। आसियान देशों के उद्यमियों नाल वर्चुअल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों विचाले नवीं बुलंदियों को हासिल करने की योग्यता, हिम्मत और संकल्प शक्ति है, तो आने वाला समा भारत और आसियान देशों का होगा। इस वर्चुअल गलबात का प्रबंध भारत आसियान महिला व्यापार मंच और फिक्की वालों किया गया सी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और आसियान के मैंबर देशों विचाले डूंघे व्यापारक और सभ्याचारक संबंध होने कारण उत्तर पूर्व खेत्र कोरोना तो बाद के विश्व की अर्थव्यवस्था को लीह ते लियाउण लई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान देशों नाल व्यापार और वंड संबंधों को हुलारा देने लिए पूर्व उत्तर खेत्र की विशेष भूमिका होगी, क्यों जो एक खेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के वधदे अर्थचारे का प्रवेश द्वारे। देशों में कोविड-19 महामारी कारण फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई शुरू किए गए वंदे भारत मिशन अधीन एयर इंडिया वालों हुण तक 2.5 लाख भारतीयों को वापस लिया गया है। एक ट्वीट राही एयर इंडिया ने दस्सिया कि हुण तक 53 देशों तो भारतीयों को वापस लिया चुकी है और इस मिशन का 5वां पड़ाव अगले महीने 1 अगस्त को शुरू किया जाएगा। ट्वीट में यह भी कहा गया कि एयर इंडिया ने कुछ होर देशों लिए अपनी उड़ाना शुरू करने का फैसला किया है, जिस बारे जल्दी ही वेरविਆਂ का ऐलान किया जाएगा।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਈ 92 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ SK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੂੰਜੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਖਰੜ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੌਨ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 20 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ ਤੇ ਫਰੌਤੀ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਪ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।